ناظرین، فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کی طرف سے فاروق مرزا پریزیڈنٹ فورتھ پلر آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ جناب اسد چودھری صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ڈائریکٹر ہیں فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ کے، اور ان کے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فورتھ پلر میڈیا، اور آپ نے ڈائریکٹریٹ کی ہے ملٹی میڈیا جرنلزم میں، اور اس کے علاوہ چیف ایڈیٹر ہیں پریس میڈیا گروپ، اور آپ ورجینیا واشنگٹن ڈی سی سے بلانگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سینیریو ڈرامیٹیکلی طور پہ چینج ہو رہا ہے، اور جس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی اور ڈائسفورا ان کے اندر اسی طرح کی ایک پایا جاتا ہے، اور مختلف گروپوں میں اور مختلف کمیونٹی کے حلقوں کے اندر پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے پنڈت وہ مختلف بولیاں بول رہے ہیں۔ تو آج ہم واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو کانفلکٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ محمد نواز شریف مسلم لیگ کے روح رواں ان کی ایک ڈرامیٹک انٹری کے بعد ایک سیاست کے اندر ایک بھوچال آ گیا تھا، اور بہت عرصے بعد انہوں نے اپنی زبان کھولی۔ جب انہوں نے زبان کھولی، ان کی دوسری تقریر، اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس سے یہ تاثر لیا گیا کہ شاید وہ پاکستان کے راز افشا کر رہے ہیں، اور وہ ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں، اور ان کا تعلق واسطہ جو ہے، بلکہ یہ بھی کچھ سیاسی جو معاون خصوصی ہیں ان کے بیانات اس طرح بھی آئے کہ وہ شاید انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ملٹری سیکرٹری سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے فوری بعد پیمرا نے ان کی تقریر پر پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی ایک تھانے کے اندر محمد نواز شریف اور ان کے ساتھیوں پہ ایک ایف آئی آر بغاوت کا ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اس سارے تناظر کے اندر ابھی متحدہ ڈیموکریٹک موومنٹ اس کا قیام ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کی تمام پارٹیاں وہ دوسری دفعہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے پہلی دفعہ وفاقی ملازمین نے ریڈ زون کے اندر حکومت کے خلاف ایک مظاہرہ کیا ہے، جس کو میڈیا نے نہیں دکھایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ پہلی دفعہ حکومتی اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز جناب سید ادیب سے، میں ان سے ایک سوال کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سید ادیب صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اکتوبر جو اگلا مہینہ جو ہے اس کے اندر کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ایک جلسہ ہوگا، جس سے انہوں نے کیا ہے کہ وہ ایک گیم چینجر وہ جلسہ ہوگا جس سے ہر شے الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ حکومت جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ ایک ہی موقف ہے، جو ہے وہ اس طریقے سے آئی، اور 2 سال بعد ان کی سامنے آئی، لیکن حکومتی دعوے جو ہیں وہ پاکستان بہتری کا روڈ انفراسٹرکچر پالیسی اور انوائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کی آواز فلکچویٹ کر رہی ہے۔ تو ادیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے جب تمام پولیٹیکل پارٹیاں پورے ملک کے اندر جلسے کر رہی ہوں گی؟ تو آپ اس تناظر میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آئندہ 1-2 مہینے کے اندر پاکستان کا سیاسی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम फरूक मिर्जा साहब और जनाब असद चौधरी साहब। आज मुझे खुशी है कि हम अपना फोर्थ पिलर टीवी यूएसए का दूसरा जर्नलिस्ट फोरम का प्रोग्राम कर रहे हैं और आज सैटरडे अक्टूबर 10, 2020 है। तो आपका ये जो सवाल है बहुत ही अहम है कि क्या जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है किसी मुल्क में तो क्या उस मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है। तो मैं समझता हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें ये अगर आप दूसरे ममालिक की हिस्ट्री को देखें, उनकी करंट सिचुएशन जो है उसको देखें, तो दुनिया के किसी मुल्क में भी जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, यानी कि लाकानूनियत हो गई है और सियासी पार्टियां या अवाम सड़कों पे निकल रहे हैं या इंतशार फैल गया है या जलसे जुलूस मुजाहरे हो रहे हैं, और हुकूमत को जो गवर्निंग रूलिंग हुकूमत है उसको गिराने की बातें हो रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है जैसे इमरान खान साहब है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उनको कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर रिजाइन दें। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ना, आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली ये सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट्स रुक भी सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, वो भी डर खौफ से कि भाई ये लाकानूनियत ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, सिविल वार ही ना शुरू हो जाए, तो वो भी फिर जो है ना, जो ताजिर है हमारे इन्वेस्टर्स, वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मजीद कर्जे भी नहीं लेंगे, और ना ही जो उनके पास सेविंग्स हैं उनको वो बिजनेसेस पे लगाएंगे। और फॉरेन इन्वेस्टर तो वैसे ही कई भाग गए हैं और बाकी भी भाग जाएंगे। तो इसमें मुख्तसर सिंपल जो इकोनॉमिक्स का असूल है वो यही है कि पाकिस्तान में जो है ना रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो एक जेन्युइन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, और उसमें जो अपने मसाइल हैं उनको टेबल पे बैठ के जो भी मुतालबात है उन पे डिस्कशन करके उनको हल करने की कोशिश करें, और हल करें। क्योंकि देखें, अगर सड़कों पे अगर झगड़ा होता है ना, तो इस दफा जो कशीदगी माजी में जो हालात रहे हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा हो गई है, और इस दफा ये खतरा है कि कोई बड़ी जंग, यानी जिसे हम सिविल वार कहते हैं, जैसे आप देखें कि हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में एक कंट्री है, वहां पे देखें कि वहां पे क्या हशर हो रहा है। वहां पे यही हुआ था सिलसिला, और वही पाकिस्तान में अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, जो महंगाई है शदीद जो बढ़ गई उसको कम करना है, तो सबसे पहले मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। और उसको लाने का मैंने तरीका बता दिया है कि आप उसको सारी पार्टीज जो है ना, नई ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस करें जिसमें पीटीआई भी शामिल हो और दीगर, और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ है, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल है और दीगर जनरल्स, वो भी उस मीटिंग में बैठे और इन मसाइल को हल करें। वरना तो फिर ये देखें, वरना तो इंडिया भी बहुत खुश हो रहा है कि पाकिस्तान में ये लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा है, और इसराइल भी खुश है, और जो हमारे दुश्मन दीगर ममालिक हैं वो भी बहुत खुश हैं, और जो है ना वो तो चाहते ही यही है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, और उसके बाद वो कहें जी आप कर्जे वापस नहीं कर सकते, आप में गुर्बत बहुत ज्यादा फैल गई है, आपका जो बजट का डेफिसिट है, खसारा वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आखिर में वो कहेंगे जी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करें, और जो है ना मतलब पाकिस्तान मिलिट्री का डिफेंस बजट कम करें। तो जब आप ये करेंगे तो फिर इंडिया जो है वो आजाद कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे हमला कर देगा, और उसके बाद हो सकता है वो पाकिस्तान पे भी हमला कर दे। साहब, आपका मौकफ आ गया। जी हाँ, पाकिस्तान के हालात को अगर हम दो पॉइंट को सामने रखें, एक पॉलिटिकल एक अपहीवल है जो अभी एक टर्माइल शुरू, लेकिन इसके साथ आप देखें कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के मामलात हैं उनको सामने रख के मैं समझता हूँ कि हमें तबसरा करना चाहिए। अभी आप देखें कि एक तरफ अफगानिस्तान से
फ्रेंडली वे में अमेरिका अपनी फौजें निकालना चाहता है और पाकिस्तान जो है उसका एक फैसिलिटेटर है, और बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं कुछ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एक विक्ट्री होगी अगर वो फ्रेंडली वे से फौजें निकल जाएं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान के कई कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो जन्म लिए, और उसके साथ साथ एक नए ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान की जो अस्करी हिकमत अमली है, पॉलिसी वही वर्क कर रही है। तो आप ये बताएं असद चौधरी साहब, जबकि पाकिस्तान का जो मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री वो आमने सामने खड़ी है, और एक बहुत ही सेंसिटाइज एक सिचुएशन है हमारे चारों तरफ, और एक तरफ वो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो इस तनाज़र में पॉलिटिकल पार्टीज का इकट्ठे होकर रोड पे आना और अ, और ऐसे ऐसे दावे करना कि वो जोर बाजू से या वो एक तहरीक से हुकूमत को चलता करेंगे, क्या हम ऐसे किसी अ, जो एक्सरसाइज के मुनहरफ हो सकते हैं? आप असद चौधरी साहब आप बताएं वैसे। जी शुक्रिया फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाज़रीन को, और सैयद अदील साहब आपको। आपने पॉलिटिकल जो मुज़ाहरों का ज़िक्र किया है, या मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं, इसमें आपने गवर्नेंस का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो वैक्यूम आपको साफ नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सिर्फ एक मंत्रा जो है वो बताया जा रहा लोगों को कि जी सेम पेज पर है। दूसरा ये है कि जब मुल्क की तकरीबन सबसे बड़ी पार्टी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका मुल्क के सबसे मजबूत और बड़े इदारे के साथ टकराव की कैफियत में होना डेफिनेटली मुल्क के नुकसान में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल राइट है अपोजिशन की पार्टीज़ का कि अगर वो समझते हैं कि उनके साथ पहले तो वो ये समझते हैं कि उनके साथ मुकम्मल तौर पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरा वो ये समझते हैं कि आवाम के ऊपर महंगाई का, आवाम के ऊपर जो मुल्क के अंदर जो एक बहरान आया हुआ है, ना वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना वहाँ पर कोई तरक्की हो रही है। जीडीपी आपने देखा 5.8 से चला गया है नेगेटिव के अंदर। तो ऐसे में अगर अपोजिशन पार्टीज मिलकर कोई लाएअमल तैयार नहीं करेंगे तो ऐसे में फिर आवाम जो है, मुल्क की 22-23 करोड़ आवाम, वो तनकीद का निशाना बनाएंगे अपोजिशन पार्टीज़ को कि जब मुल्क डूब रहा था, जब मुल्क तबाह हो रहा था। और आपको मालूम है कि जिस वक्त मुल्क कमज़ोर हो रहा हो मुआशी तौर पे, तो आपके बॉर्डर्स जो हैं वो कभी भी महफूज नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी जो मुआशी कमज़ोरी का फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं जो आपके आस पास हों, चाहे वो आपके हार्ड कोर दुश्मन हों, चाहे वो आपके ऊपर सॉफ्टली आपके ऊपर कोई दुश्मनी निकाल लें किसी तरफ से, क्योंकि आप कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसे में आवाम जो है वो तनकीद का निशाना आपको ऐसे बनाएंगे कि जी मुल्क कमज़ोर हो रहा था और आप सिर्फ अपने घरों के गर्म या ठंडे कमरों में बैठकर बयानात दे रहे थे, या जूम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दे रहे थे। तो सड़क पर आना पड़ेगा। लेकिन मैं सैयद अदीब साहब की बात के साथ इत्तफाक करता हूँ कि ऐसे में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, इस्टेब्लिशमेंट का नाम हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि जैसे इन्होंने बताया कि जो भी हमारे इस वक्त मिलिट्री के आर्मी के सरबराहान हैं, उनको चाहिए कि एक पेज पे लाने के लिए उनका किरदार बहुत अहम हो सकता है। उनको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर रिकन्सिलिएशन करवाएं। और ये आपने देखा होगा कि मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 2.25 साल से तकरीबन किसी भी किस्म का तामीरी काम कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हो सकता है कि आपके नाज़रीन की नज़र से गुजरा हो। छोटे मोटे मैं कामों की बात नहीं कर रहा। एक अदीब साहब ने भी जिक्र किया कि हर फर्म जो होती है, हर बड़ी कंपनी जो होती है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है पॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट। अगर दुनिया में वो जहाँ अगर उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है तो पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो बाहर से तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि जैसे अदीब साहब ने कहा मुल्क के अंदर के जो आपके सरमायाकार हैं वो भी अपना पैसा होल्ड करके बैठ गए। और अब वो एक देख रहे हैं कि पॉलिसी आगे कैसी चलती है, ये हुकूमत किस तरह अरसा निकालती है।
یا کس طرح ٹیکل کرتی ہے ان جو سیاسی بحران آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ بلکہ میرے خیال میں یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے. باقی آپ کے سوال کے جواب میں جیسے میں نے کہا کہ پوائنٹ آ گیا. سید ادیب صاحب، ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ محمد نواز شریف کی جو دوسری تقریر تھی جو انہوں نے لندن سے کی تھی، اس کے اندر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قومی راز جو ہیں وہ بتائے، جس کے بعد پاکستان کے اندر ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور خصوصی طور پہ جو عسکری حلقے ہیں انہوں نے اس کو بہت سیریس لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیمرا نے ان کی زبان بندی بھی کر دی ہے. ایک یہ سلسلہ پیمرا کی طرف سے چل پڑا ہے، وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جتنے بھی ڈیجیٹل پورٹل ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ کوئی منتخب وزیر اعظم رہا ہو اور اس کے پاس قومی راز ہوں، اور وہ اس طرح بلنٹلی انٹرنیشنل فورم پہ بتائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ از اے پارٹ آف بلیک میلنگ، یا پھر یہ ہے کہ حکومت پر ایک دباؤ ڈالنے کی ایک عملی ہے، یا پھر نواز شریف صاحب وہ انہوں نے احتیاط نہیں کی یا ان سے غلطی ہو گئی؟ آپ اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں؟ مرزا صاحب، میں نے پاکستان مسلم لیگ جو نواز گروپ ہے، فیکشن ہے، ان کے قائد جو محمد نواز شریف صاحب کی ساری تقریریں غور سے سنی ہیں. اور میں تقریباً میرا تو پیشہ یہ ہے، پچھلے 30-35 سال سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، میرا یہی کام ہے فل ٹائم. تو میں سارے سیاستدانوں کی تقریریں سنتا رہتا ہوں، صبح اٹھ کے خبریں پڑھتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے خبریں پڑھتا ہوں، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی، اور انالیسس پڑھتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں خبریں اور ایڈیٹوریلز اور انالیسز اور آرٹیکلز وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مجھے یہ نظر نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا یا سنا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی خاص بڑا راز پاکستان کی ملٹری کا یا نیوکلیئر ویپنز کا یا ڈیفنس سسٹم یا ملٹری سسٹم کا کوئی جو نا ابل دیا ہو، یا میڈیا کو یا ہمارے کسی دشمنوں کو بتا دیا ہو. وہ جو باتیں انہوں نے کی ہے، مثلا انہوں نے کہا جی وہ ٹاما ہاک جو کروز مسل ہے وہ ہم نے کاپی کر کے بنا لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کاپی کر کے بنا بھی لیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی قومی سیکرٹ نہیں ہے. قومی سیکرٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی وزیر پاکستان کی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، ٹیکٹکس ہے، یا ہماری جو ملٹری ڈاکٹرینز ہیں جو کہ ہڈن ہے یعنی کوورٹ ہے، ان کو وہ بتا دے میڈیا کو، پریس میڈیا کو، نیوز میڈیا کو، یا ہمارے دشمنوں کو، انڈیا کو، اسرائیل کو، یا کسی بھی اور کنٹری کو، وہ جو ہے نا انلیگل ہے. پاکستان میں قومی یعنی راز بتانا، سیکرٹس کو ٹوٹلی انلافل ہے، اور وہ ہائی ٹریزن ہے، وہ سیڈیشن ہے. اور اس کے ذریعے پھر جو حکومت ہے وہ اس پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا منسٹر یا جو بھی گورنمنٹ افیشل ہے یا ایون ملٹری افیشل اگر ایسا کرے گا تو اس پہ بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کر کے ان کو وہ جو ہے نا وہ ایون اس کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، اس کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کر سکتے ہیں یا سویلین کورٹس میں ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا جیل بھی ہے، جرمانہ بھی، اور پھانسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پاکستان کا کوئی لیڈر ہے یا سیاستدان ہے یا بیوروکریٹ ہے یا ڈپلومیٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ افیشل ہے، وہ پاکستان کے سیکرٹ راز پبلک میں، خاص طور پہ فارن کنٹریز میں بتا دے، تو وہ جو ہے نا پھر وہ بچے گا نہیں. تو ابھی تک تو گنجائش ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو تقریریں کی نا نواز شریف، بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے، اور خاص طور پہ یہ جو JUIP کے جو یہ سپریمو ہے، یہ جو مولوی فضل الرحمان صاحب نے، ان تقریروں کی وجہ سے پاکستان آرمی بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے ملٹری کو شدید جو آرمی کو تنقید کا نشانہ بنا کے انڈین میڈیا کو سارا مواد دیا ہے، اور انڈین میڈیا دن رات
पाकिस्तानी मिलिट्री का मजाक उड़ा रहा है और मतलब पाकिस्तान के अपोजिशन के सियासतदानों के बयानात को हाईलाइट कर रहा है, उसकी सुर्खियां लगा रहा है। 24 आवर जो है ना इंडिया का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ, पाकिस्तानी नेशन के खिलाफ, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी और पाकिस्तान नजरिए के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, फॉल्स एंड मलिशियस प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन इस प्रोपेगेंडे का जो मवाद है वो पाकिस्तान के जो पीडीएम के जो 11 पार्टीज के जो पॉलिटिशियन है वो इंडियन मीडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखें, इसमें तो जो है ना मसला हल नहीं होना। अच्छा, अब ब्रीफली मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके आता हूं कि जो पीडीएम सितंबर 2020 में बनी, तश्कील दी गई, उन्होंने मुतालबात क्या किए हैं? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है वो इस्तीफा दें, फ्री एंड फेयर नए इलेक्शन करवाए जाएं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इलेक्शंस में या सियासी प्रोसेस में इंटरफेयर ना करे और या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी ना करे, और नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड अप करके इम्प्लीमेंट करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने कहा है कि जी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, यानी हर जो करप्ट शख्स है, इंसान है या पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, डिप्लोमेट है, जज है या जनरल है या कोई मिलिट्री ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उन सब का एहतसाब करें और उन पे मुकदमे चलाएं, उनको प्रोसिक्यूट करें इन द कोर्स ऑफ लॉ, और कोई भी जो है ना एहतसाब से ना बचे। अच्छा, ये उनके कुछ मतलब 26 पॉइंट्स जो डिक्लेरेशन है पीडीएम का जो उन्होंने सितंबर 2020 में जारी किया, और जिसको वो नाफिज करवाने के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम अगर हमारे मुतालबात ना माने तो हम पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली और इवन सेनेट से भी इस्तीफा दे देंगे, और जब हम इस्तीफे देंगे तो हुकूमत पीटीआई की, इमरान खान की ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और हम इस्तीफे लेने के लिए जनवरी 2021 में इस्लामाबाद में मार्च भी करेंगे, और उससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुजरांवाला, कराची, बलोचिस्तान के पीके और ये सिंध वगैरह, पंजाब में हर जगह वो मुजाहरे करेंगे, जलसे जुलूस निकालेंगे, और उसमें जो है कि लाठीचार्ज भी होने का खतरा है, उसके नतीजे में वायलेंस होगा, झगड़ा होगा, और बात जो है ना बहुत आगे बढ़ सकती है। तो लेकिन मिर्जा साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुतालबात है इनमें कोई ऐसा मुतालबा है, आप इसमें थोड़ा सा कमेंट्स करें, इनमें कोई ऐसा मुतालबा है कि जिससे अवाम के मसाइल हल हो जाए? नए इलेक्शन से तो अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक है? क्या महंगाई कम हो जाएगी? आप मुझे बताएं, क्या जो पाकिस्तान के अवाम को मेडिकल हेल्थ केयर की सहूलत मिल जाएगी? क्या उनको रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर जो बेसिक नीड्स है क्या वो मिल जाएंगी? ये सारा ड्रामा और ये झगड़ा करने के बाद, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट करें और आप ये बताएं कि ये इनके अपोजिशन के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, जिसके जरिए पाकिस्तान को डेवलप करके पाकिस्तानी अवाम, नौजवानों को नौकरियां दी जाए। तो आप मुझे बताएं कि ये सारा झगड़ा और जलसे जुलूस करने के बाद क्या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अदीब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट आ गया। अदीब साहब, मैंने जो पॉइंट रेज किया था, एक तो एक पॉलिटिकल एक मामलात हैं, दूसरे जो हमारे स्ट्रेटेजिक अस्करी मामलात हैं। अगर आप देखें कि गुज़श्ता 3-4 साल से एक बड़ी मेहनत के बाद एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बेहतर की गई, और उसमें हमारे सलामती के अदारों का एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत गंद साफ किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के जो हमारे जो दुश्मन घुसे हुए थे वो, बल्कि ऐसे एलिमेंट्स जो सबूताज कर रहे थे वो चुन चुन के उनको उन्होंने ख़त्म किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारी सरहदें भी महफूज हैं और पाकिस्तान के शहरों के हालात भी ठीक हैं, तो ये तो एक क्रेडिट तो उनको जाता है। अब आते हैं जो सियासी मामला जो है उसके अंदर अभी कोर्ट के अंदर एक वाज़े पॉइंट डिस्कस किया गया, बल्कि यहाँ ये कहा गया कि जो नैब का अदारा है ये बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक फजूल अदारा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मुसलसल जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने पेश किए अदालतों में उसके अंदर, और डिटेक्टिव वर्क
اور انویسٹیگیٹو، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، تو بہت سارے ان ٹرینڈ اور جو ان ویریفائڈ کچھ چیزیں سامنے آئیں، جس سے پولیٹیکل وہ لوگ جن کو وہ کٹہرے میں لانا چاہتے تھے عدالت کے، وہ بالکل نکل گئے، بلکہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ابھی حالیہ شہباز شریف کی گرفتاری اس وقت جب جو ایک اپوزیشن کا الائنس بنا ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو کردار ہے وہ اور مشکوک نہیں ہو گیا کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں ان کی گرفتاری جو ہے اٹ ول ایڈ فیول ٹو فائر؟ تو چودھری اسد صاحب، آپ ذرا بتائیں کہ اس سے کیا تاثر جو ہے ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ لیتی ہے کہ ایک ایسے نازک وقت میں گرفتاریاں کرنا، تو اس سے اور سنسنی خیزی نہیں پھیل رہی پاکستان کے اندر؟ مرزا صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور دیکھیے یہ ایک گرفتاری نہیں ہے، اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے، جب سے پاناما لیکس آئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں سوائے نواز شریف کے یا شریف فیملی کے کس کے اوپر نیب نے کیس قائم کیے یا گرفتاریاں کی، یا 150 جو پیشی انہوں نے کی تھی نواز شریف صاحب کے خاندان نے، پھر اس کے بعد زرداری خاندان کے اوپر کیس بنے، ان دو پارٹیز کے علاوہ کسی کے اوپر نیب نے کوئی کیس نہیں بنوایا اور نہ ان کو پابند سلاسل کیا کسی کو، پہلی بات۔ دوسری بات، پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری پہ کیسز ہیں ان کی، میں نے ذکر کیا سر، یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ زرداری آپ کہہ رہے ہیں کسی نے کیا، تو وہ تو انڈائٹ ہو گیا نا منی لانڈرنگ میں، رشوت میں، کرپشن میں۔ سوائے دو پارٹیز کے لیڈران کے علاوہ یا خاندان کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا، مطلب سالڈ کیس نہیں بنانے کی کوشش کی، ان کو صرف جیل میں رکھا، پھر ضمانتوں پر رہا ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حنیف عباسی صاحب کا کیس آپ اٹھائیے، الیکشن سے پتہ نہیں 1 یا 2 دن پہلے ان کو رات کو 12 بجے سزا سنائی گئی تھی، بعد میں جو کورٹ نے ایک گوگل کی صرف ایک سرچ کے اوپر ان کو سزا دی گئی، پھر بعد میں ان کو رہا کر دی گیا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کی بھی جو ہے وہ گرفتاری کا، دیکھیے جب بھی اپوزیشن کوشش کرتی ہے کوئی سٹیپ لینے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غداری کے مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پوری مشینری ریاستی حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا، یہ پرسیکیوشن اس طرح جاری رہنا، یہ ملک کے مفاد میں بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے اپوزیشن کیا، حکومت کے اپنے جو وزراء ہیں کئی کہتے ہیں کہ نیب کا کردار اور نیب کا ادارہ بالکل ڈس فنکشنل ہے، وہ نہ اس میں ایبلٹی ہے، یہ کورٹ بھی کہتا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور وہ ان کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے ایسے وائٹ کالر کرائمز میں۔ تو نیب اس وقت صرف اور صرف ایک انتقامی آلہ بنا ہوا ہے، جسے آپ ٹول کہہ لیں، کہ جب کسی کو دبانا ہوتا ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانا نیب تو پرانا یہ کام کر رہا ہے، یہ کوئی حکومت کی کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو نیب کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، مستقبل میں بھی اٹھتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے احتساب کرنا ہے اور شفاف احتساب کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ آپ کو اس کا قیام ضروری ہے۔ وہ بنانے کے بعد آپ شفاف طریقے کے ساتھ احتساب کیجئے، سب کا کیجئے، جو اس میں ملوث پایا جائے کرپشن میں آپ اس کو ضرور سزا دیجیے۔ لیکن ایک پرسیپشن جو بن گئی ہے کہ آپ نے صرف اپوزیشن کو، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب یہاں سے، عمران خان صاحب امریکہ آئے تھے DC میں، تو کہہ گئے تھے میں جا کے اے سی اتار دوں گا نواز شریف صاحب کا جیل سے، تو بعد میں پتہ چلا انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا، مریم نواز صاحبہ کی بیل ہو گئی اور تمام لیڈران کی بیل ہو گئی، اور جو کسی کیس میں نہیں پھنس رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ان کو آپ نے ہیرن کے اندر کر دیا، کسی میں حمزہ شہباز شریف کو بند رکھا ہوا ہے، نہ کوئی کیس بن رہا ہے نہ ان کی ضمانت ہو رہی ہے۔ اسی طرح خورشید شاہ صاحب ہیں اور کئی ایسے لیڈران ہیں جن کی نہ ضمانت ہو رہی ہے نہ کیس فائل ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، یقیناً پاکستان کے اندر جو انصاف، اس کا ترازو جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے عرصے کے اندر حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جس پہ ہمیں حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ پہلی دفعہ پاکستان جو ہے اس کا مقدمہ، کشمیر کا مقدمہ اور اسلاموفوبیا کا ذکر اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذکر وہ وزیر اعظم پاکستان نے بہت ہی آسان طریقے سے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کریڈٹ جو ہے نا ہمیں بار بار دینا چاہیے۔ دینا چاہیے جی، جہاں ڈی ہوتے ہیں آپ کریڈٹ۔ نیشنل فورم پہ وزیر اعظم کا یہ کردار جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی شخصیت جو ہے وہ اور اس کا قد جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بڑھا ہے، کیونکہ اس دفعہ جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو وہ پاکستانی وزیر اعظم کا خطاب نہیں تھا، میں نے پہلے بھی کہا وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑے لیڈر کا خطاب تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب تو ان کا ایک طرف تھا، لیکن پاکستان کے اندر جو اسلامو فوبیا کا جو کانسیپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو پروگرام کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں۔ فاروق بھائی میں ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر میں اجازت دیں۔ ادیب صاحب نے ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی قومی راز انہوں نے افشاں کیے ہوں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا بیان ہے ایک کہ ہمارے پاس پاؤ کے اٹامک ہتھیار موجود ہیں، وہ بیان جو ہے وہ زیادہ اسٹریٹجکلی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا کوئی آپ لیک کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں کہ آپ کے پاس چھوٹی چیزیں موجود ہیں، تو میں اس طرح کے بیانات کو میں زیادہ برا سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ اس میں میں کامنٹ کروں گا، دیکھیں شیخ رشید صاحب یا کوئی بھی اگر یہ بات کہتا ہے نا کہ پاکستان کے پاس ٹیکنیکل نیوکلیر ویپنز ہیں، یعنی کہ اسمال نیوکلیر ویپنز ہیں، جو کہ اگر انڈیا کی ملٹری جو ہے وہ اگر گلگت بلتستان پہ حملہ کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا آزاد کشمیر پہ حملہ کرتی ہے، یا سیالکوٹ پہ حملہ کرتی ہے، یا لاہور پہ کرتی ہے، کسی بھی مطلب یا بلوچستان کی طرف سے وہ آتی ہے، تو وہ یہ بیانات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ انڈیا کی ملٹری کو بتانے کے لیے کہ بھی ہمارے پاس منی اسمال نیوکلیر ویپنز بھی ہیں جو تمہاری ملٹری کے ایڈوانسمنٹ کو، یعنی کہ ان کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کہا جاتا ہے، ان کو تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ یہ راز ادیب صاحب یہ راز کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے راز دے دیں، یہ قومی راز نہیں ہے، یہ تو دیکھیں یہ تو ہم جرنلسٹ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس اتنے نہیں، جرنلسٹ کا بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک یورپ اور امریکہ جو کی کہ پنڈی بوائے سمجھا جاتا ہے نا ملٹری ریسرچ کے، دوسرے ان کی باقاعدہ ایوری ایئر رپورٹ چھپتی ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس کتنی ملٹری اکوپمنٹ ہے۔ تو یہ راز نہیں ہوتا کہ بھی یہ دس از یہ اس کو کہہ لیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے ٹو ٹیل دا انڈین میڈیا، انڈین گورنمنٹ، وزیر دفاع بتائیں نا، تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ بھی ہو صاحب وزیر دفاع بتائیں نا، یہ آپ ریلوے کے وزیر یہ بتائیں گے تو پھر آپ کا کام ہوگا۔ وہ ایک قسم کے ڈی فیکٹو اسپوکسمین بھی تو ہے نا۔ نہیں، وہ میرے خیال ڈی فیکٹو اسپوکس پرسن ہے ایک مطلب ملٹری کے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ دیکھنا وہ تو جتنی بھی پہلے حکومتیں تھیں اب حکومتیں آئی ہیں، مختلف وزیر جو ہیں حکومتوں کے وہ مختلف بیان دیتے رہتے ہیں، تو یہاں تو ٹھیک ہے، وہ ذرا مرچ مسالے والے بیانات ان کے ہوتے ہیں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مرچ مسالہ بیانات میں میڈیا میں ضروری ہے، تو اس طرح کے ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ کوئی قومی راز کا ایشو نہیں ہے، یہ تو میں اکثر لکھ چکا ہوں، میں خود آرٹیکل لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس کون کون سے ملٹری اکوپمنٹ ہے، نیوکلیر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں۔ میری نظر میں تو واقعی نہیں ہے یہ کوئی بھی قومی راز، یہ جو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی چل رہا ہے کوئی راز قومی راز جب کوئی اگلے گا نا تو سب سے پہلے میں خبر دوں گا اور ہم بتائیں گے کہ انہوں نے وائلیٹ کر دیا پاکستان کا لا، اور اس کے بعد ہم مطالبہ کریں گے کہ اس سیاستدان کو یا بیوروکریٹ کو، ڈپلومیٹ کو گرفتار کیا جائے اور پھانسی دی جائے، کیونکہ وہ پوری پاکستانی قوم کو خطرے میں ڈال سکتا ہے ایسی بات کرنا، خاص طور پہ جب پاکستان کے دشمن کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ سید ادیب صاحب گفتگو کو دوسری طرف ابھی لے کے چلتے ہیں، ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر حالیہ چند ماہ کے اندر وائلنس دیکھنے میں آئی ہے، خصوصی طور پہ خواتین کے کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں جس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی سبکی ہوئی ہے۔ جس طرح موٹر وے پہ ایک خاتون کا ایک بہت ظالمانہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کے فوری بعد 3-4 اور واقعات ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی اور لا انفورسمنٹ جو ہیں ان کے مختلف ہزاروں کی تعداد میں شکایات ہیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ زیادتی۔ آپ
क्या समझते हैं कि जब ये एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है या एक डिसऑर्डर होता है माशरे के अंदर, तो इस किस्म की वायलेंस जो है वो बढ़ती है। अगर ये जिस तरह ये अभी पॉलिटिकल एक नया एक सिलसिला शुरू होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, पहले ही माशी हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, और अब तो ये हालत है कि जो सरकारी तौर पे जो हुकूमती मुलाजमीन हैं वो भी रोडों पे आ गए। तो ये इस वायलेंस को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, या किस तरह ये हुकूमत जो है यूथ को या ख़वातीन के जो मामलात हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादती के मामलात हैं, इन पे तो बहुत फौरी तौर पे एक्शन की ज़रूरत है। तो इस अपहीवल में आप किस तरह समझते हैं कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करेगी? तो मिर्जा साहब, आपका बड़ा अहम सवाल है कि जो बढ़ती हुई जो रेप हो रही है, ज़ना बिल जबर जो हो रहा है मतलब पाकिस्तान में औरतों और बच्चों का, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, एक तो ये है कि किसी जुर्म को रोकने के लिए या जराइम को रोकने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, और वो एंटी रेप लॉज और चिल्ड्रन राइट्स और वुमन राइट्स के लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ नए कवानीन को बनाने की बात हो रही है, लेकिन देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आप जराइम को कम करना चाहते हैं, खत्म तो शायद आप बिल्कुल ना कर सकें, लेकिन कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरे जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। और खास तौर पर जो पाकिस्तान का, अमेरिका में उसको कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान में वो उसको कह लें कि अदालती निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिसर्च का निज़ाम, एविडेंस लाने का निज़ाम, झूठे गवाहों को पकड़ने का, सजा देने का निज़ाम, और जो नेक शरीफ जो जजेस हैं उनको नौकरी देने का सिस्टम हो, और जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं या करप्ट प्रोसिक्यूटर्स हैं या करप्ट जजेस हैं उनको सिर्फ सस्पेंड ना किया जाए, बल्कि उनको फायर किया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए और उनके ऊपर मुकदमा कायम किए जाए। यानी कि जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में, वो सर्व कर चुके हैं एज हेड ऑफ द डिप्टी हेड ऑफ द पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो, मोहम्मद उमर शेख साहब। तो वो शेख साहब जो है ना, इस वक्त CCPO लाहौर है, यानी कि लाहौर पुलिस के चीफ हैं। तो अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू भी पब्लिश किया था और मैंने उस पर कमेंट्री भी लिखी थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जराइम को रोकने के लिए, रेप्स को रोकने के लिए, एक तो मैं ये करना चाहता हूं कि जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, उनको मैं पुलिस फोर्स से निकालना चाहता हूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं सस्पेंड करता हूं या IG पंजाब उसको सस्पेंड करती है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, सिंध पुलिस हो या बलूचिस्तान पुलिस हो या KP के पुलिस हो या ये पाकिस्तानी कश्मीर की पुलिस हो या गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस हो, तो ये सस्पेंड करने का ड्रामा जो है ना, इससे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो अगर पुलिस ने करप्शन की है ना, पुलिस वाले ने, या चाहे वो ऑफिसर हो या पुलिसमैन हो, वो कहता है ठीक है मुझे सस्पेंड कर दो, मैं जब 1 महीने 2-3 महीने बाद मैं दोबारा नौकरी पे बहाल हो जाऊंगा। लेकिन जितना उसने पैसा चोरी किया होता है जराइम को आगे बढ़ाने के लिए या जराइम को छुपाने के लिए या झूठी FIR काटने के लिए या झूठे गवाह पेश करने के लिए, झूठे मुकदमात बनाने के लिए, वो दोबारा नौकरी पे बहाल हो जाता है, तो कोई एहतसाब ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि ये CCPO लाहौर पुलिस चीफ मोहम्मद उमर शेख साहब ने, कि पुलिस के अंदर भी मिलिट्री की तरह कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, एहतसाब का पुलिस में लाया जाए, जिसमें पुलिस को रिफॉर्म किया जाए। नंबर 1, उसको नौकरी से निकाला जाए करप्ट या जो जिसने कोई जुर्म किया पुलिस वाले ने, और उसके बाद उस पर उसका कोर्ट मार्शल करके या उसका एहतसाब करके उस पर मुकदमे चलाए जाए और उसको जेल में फेंका जाए, और अगर उसने कोई कत्ल किया है या कोई बहुत ऐसा संगीन जुर्म किया तो उसको फांसी दी जाए। तो ये वो मुतालबा कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो सिटीज के पुलिस चीफ्स है ना, पुलिस की पावर्स को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और IG से लेके नीचे डिसेंट्रलाइज किया जाए, और जो शहरों के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इजाजत दी जाए
کہ وہ ایماندار جو کرپٹ پولیس آفیسر نہیں ہے, جن کا ریکارڈ کلین ہے, کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, ان کو وہ اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, انسپیکٹر یا ڈی ایس پی یا ایون ایس پی بھی لگا سکے. تو کیونکہ اس وقت یہ پاور جو ہے نا, جو آئی جی پنجاب ہے یا جو انسپیکٹر جنرل کسی بھی صوبے کا ہوتا ہے نا, ان کے پاس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیز کے جو پولیس چیفز ہیں نا, ان کو یہ دی جائے. اچھا, تو اب دیکھیں, اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ جو قوانین آپ نے بنائے ہیں وہ اپنے جسٹس سسٹم کو, پولیس کے سسٹم کو, عدالتی نظام کو ٹھیک کر کے, ریفارم کر کے آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور ہر قانون ہر ایک پہ لاگو نہیں کرتے, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے, پاورفل ہے یا ویک ہے, تو اس وقت تک آپ جرائم کو کم نہیں کر سکتے یا نہ ہی روک سکتے ہیں. جرائم پھر ہوتے رہیں گے, عوام سفر کرتی رہے گی. تو اس کے لیے جو ہے نا سب کو یہ نظام کرنا پڑے گا. لیکن میں ایک پوائنٹ اور دے دوں, اس میں یہ ہے کہ جو پبلک ہے نا ہماری, اس کو بھی اپنے دفاع کے لیے اپنے محلوں کے اندر, اپنے جو نیبرہڈ ہیں ان کے اندر ہیومن رائٹس جسٹس کاؤنسلز بنانی چاہیے, سٹیزنز پروٹیکشن کمیٹیز بنانی چاہیے, جو کاؤنسل شہریوں کا اس محلے کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر ان کا دفاع کر سکے, ان کو پروٹیکٹ کر سکے, ان کو جرائم سے بچا سکیں, بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, سب کو. تو اگر ہم محلے لیول پہ یہ ہیومن رائٹ جسٹس کاؤنسلز اور سٹیزنز پروٹیکشن کاؤنسلز بنا دیتے ہیں ہر پاکستان کے ہر محلے میں, ہر نیبرہڈ میں, ہر کمیونٹی میں, اور نیبرہڈ واچ بنا دیتے ہیں جو مجرموں کو یا مشکوک جو لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح بھی آپ جرائم کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ کم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سٹیزنز کی پارٹیسپیشن ہو جائے گی. صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت ہی زبردست آپ نے اس کا ایک حل بتایا. آپ نے حل اس وقت قابل عمل ہے جب ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول ہوگی اور ایک پولیٹیکل ول. میں ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں. پولیٹیکل جو ایک پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا ہے, اس کے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کرنی چاہیے, اور ان کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور اسی طرح جو حکومت ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ زبان کی پابندی نہ لگائے اور نہ ہی مختلف اداروں کو زبان بندی کے لیے یوز کریں. بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی سوچی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کے اداروں کا ایک بہت بڑا ایک کردار ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت پہلے تو ایک معیشت کا معاملہ تھا, ابھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچوں کے معاملات, یوتھ اور ڈیولپمنٹ, اس کی طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے, اور جو بڑے میجر ایشوز ہیں ان کو ٹیبل پہ ریزالو کرنا چاہیے. پولیٹیکل کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا صاحب یہ اسد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسد صاحب یہ چلتے چلتے, کیونکہ پھر آپ اپنا کامنٹ دیں, کیونکہ میں ایک فورتھ پلر ٹی وی USA پہ ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں, کیونکہ پہلے آپ نے وہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب کا ذکر کیا, تو وہ اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین جو ہے نا بعد میں مجھے کالے نہ کریں جی, کلیریفائی کریں. خبر یہ بگ نیوز میں بریک کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیاض صاحب سے یہ کہا ہے, اور دوسرے کورس کمانڈر سے یہ کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو پاکستان کی آرمی کی جو ISI ہے, جو ملٹری انٹیلیجنس ہے, اور پاکستانی ملٹری کی جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کو, اور انہوں نے ساتھ ہی جو سویلین ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس بیورو, FBR, SCCP اور دیگر بے شمار جو پاکستان کی صوبائی لیول پہ اور وفاقی لیول پہ انکلوڈنگ نیب اینڈ FIA, ان سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ سب مل کے ایک سینٹر بنائیں, ایک یونٹ بنائیں, جو کہ جتنے بھی کرپٹ پالیٹیشین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, یا ایون ملٹری آفیسرز ہیں, یا کرپٹ ججز ہیں, جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے
पब्लिक मनी फंड्स को लूटा है, ये उनके खिलाफ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दें और ये पीटीआई की हुकूमत के साथ मिलके उन सबको गिरफ्तार करवाएं, उनको उनकी प्रोसिक्यूशन में हेल्प करें और उनको सजा दिलाने में हेल्प करें। तो इनकी इस रिक्वेस्ट को पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो है मान लिया है और उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अभी हाल ही में जो तकरीर की है उसमें भी उन्होंने ये कह दिया है कि वो ये पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका इशारा ये है कि वो अब एहतसाब करने में पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करेगी और प्रोसिक्यूशन करने में सपोर्ट करेगी। ये पहले इस तरह नहीं हुआ जिस तरह अब ये हो रहा है, ये एक नया तब्दीली है बहुत बड़ी। तो जब ये होगा ना तो फिर मैं समझता हूँ कि कई अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया ये जो प्लान चल रहा है इस वक्त, तो फिर ये होगा कि कई पॉलिटिशियंस जो है या तो वो जेल में जाएंगे तो या फिर हो सकता है उनमें कुछ पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स को फांसी भी हो। अदीब साहब, इसके लिए तो ये है कि ये मेरे ख्याल में ये है कि सबसे पहले तो नैब को फिर खत्म कर दिया जाए, फिर पार्लियामेंट के बाहर ताला लगा दिया जाए बड़ा वाला, क्योंकि वो इररेलेवेंट सारे जुडिशल सिस्टम के बाहर ताला लगा दिया जाए। इसलिए कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये एहतसाब का सुनते 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 हम आज हमारे जो कान पक गए हैं 2.25 साल से, क्या बल्कि उससे पहले की ये एहतसाब के नारों से, और आज अब कह रहे हैं कि जी अब रिक्वेस्ट कर दी है इन्होंने, चीफ साहब को रिक्वेस्ट कर दी है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट साहब के चीफ साहब को रिक्वेस्ट करें, नैब को तगड़ा करें, ये नैब के इदारे को तगड़ा करें, अकाउंटेबिलिटी को। ये स्पेशल रिक्वेस्ट जो भेजना है, ये किसी की तरफ पैगाम भेजना जो है ना, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, दूसरी बात ही बताऊं आपको, जो बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं ना फोर्थ पिलर टीवी यूएसए पे, इसको आप समझें, ये बात अब नैब से आगे निकल गई है। नहीं, मैं देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूं फिर आप बात करें। देखिए उन्होंने ये कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेंटर बनाया जाए, एक बहुत बड़ा यूनिट बनाया जाए जो पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दीगर मिलिट्री एजेंसियों पे, एफबीआर, एससीसीपी, प्रोग्राम का पुलिस जो है, स्पेशल पुलिस जो है, उसके ऊपर मबनी हो। ठीक है फारूक साहब, मैं पहले पुलिस के ऊपर थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा, कि पाकिस्तान को एक नेशनल पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है अशद, फौरी तौर पर। नहीं, देखिए पुलिस रिफॉर्म तो पुलिस रिफॉर्म जो है सेपरेट इशू, उस पे हमने अभी बात कर ली है, लेकिन जो नैब की ये जो अकाउंटेबिलिटी की खबर दे रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के लिए मैं बताऊं, ये सारी एजेंसियां शामिल थी। JIT जो बनी थी नवाज शरीफ साहब के जमाने में, उनके खिलाफ बनी थी, सारी एजेंसियां उसमें शामिल थी। रिजल्ट क्या आया? देखिए मैं आपको अंदर की एक जनरल ने ये भी कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि भाई अगर हम ये करेंगे, अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होगी तो फिर हमें पीटीआई के जो अगर लोग हैं, कोई मिनिस्टर या कोई भी अगर पीटीआई का ऑफिशियल करप्शन करता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करके उसके पे रिपोर्ट दी जाएगी और उसको भी गिरफ्तार करवाया जाएगा, उस पे मुकदमे होंगे। तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी चाहे हुकूमत भी गिर जाए या अगर मेरा कोई मिनिस्टर है, जिसका काम है, जिस इदारे का जो काम है उसको वो करने ये दूर हो गया कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ये अक्रॉस द बोर्ड ऐसा हो नहीं सकता। मैं सब पे मुकदमे चले, ऐसा नहीं हो सकता। जिस इदारे का जो काम है उसको वो करने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, उसको इन्वॉल्व ना मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ कामों में किया जाए। तो अमेरिका में भी जो मुख्तलिफ, आपको पता है अमेरिका की सारी, आपने कहाँ देखा है जी कि मिलिट्री आगे एहतसाब कर रही है, मिलके काम करती है? नहीं सर, मिलिट्री कहाँ आगे एहतसाब कर रही है अमेरिका में, बताइएगा मुझे जरा आप। असद चौधरी साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री गिरफ्तार कर लेगी, मैंने कहा है कि वो गिरफ्तार रिक्वेस्ट भी नहीं करता यहाँ पे अमेरिका में सर, गिरफ्तार करने में पुलिस की और नैब की और FIA जब आप सियासी तौर पर कमजोर हो ना, जब आप सियासी तौर पर कमजोर हो तब फिर इस तरह के चोर रास्ते ढूंढते हैं आप लोगों को, सिर्फ एक दबदबा दिखाने के लिए कि जी हमने उनको दे दिया केस सारा। इसके ऊपर केस नहीं उनको दिया, उनको ये कहा है कि आप मिलके ये जो अगर कहा है तो प्रोसिक्यूशन का, ताकि जो सही मुजरिम है उनको सजा हो जाए। सर अप्रोप्रिएट नहीं है ये, मैं नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ना विक्टिमाइजेशन किसी को नहीं सर वो चाहिए। तो हो रही है लेकिन जिस पॉलिटिशियन ने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पब्लिक फंड को चोरी की है, कमीशन और किकबैक इस ली है, हुकूमत का नारा ही वो इस सिलेक्टिव, नए निजाम इस के हुकूमत तहत का उसको नारा ही जेल सिलेक्टिव जाना बहुत अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। है, इस हुकूमत का नारा ही सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। इसके अलावा इन्होंने किया क्या आने के बाद? देखिए मिर्जा साहब ने जो पहले बात की थी ना इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, अगर आप करप्शन को कंट्रोल और कम नहीं करेंगे तो फिर तो आपका मुल्क जो है वो तो किर्गिस्तान में, ये जो किर्गिस्तान बन जाएगा, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया या यमन बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? मतलब हमने फिर तो इंडिया हम पे हमला कर देगा। सारी सफा 2 साल के बाद याद आया आपको? असद चौधरी साहब खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारा तजस्सुस है। पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जहाँ जहाँ हमें सुन रहा है, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके अलावा ज़बान बंदियाँ हो रही हैं और ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ, इसके साथ साथ हुकूमत के जो क्लेम हैं डेवलपमेंट के और उनका इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ख़ारजा पॉलिसी या कश्मीर के मसले पे उनके क्लेम हैं, वो ये सारे मामला जो हैं इसका अवाम की फलाह बहबूद के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। लोगों की ज़ुबानें निकली हुई हैं, लोग परेशान हाल हैं। इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत और जो सलामती के अदारे, इसके साथ जो दीगर अदारे, स्टेक होल्डर, हुकूमतें, वो सब मिल के ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हों। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो मीडिया की आज़ादी है, जो ज़ुबान बंदी है, वो भी, उससे भी बात नहीं बनेगी। आखिर में ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो उसका मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान आलमी सतह पे पाकिस्तान जो है उसका नाम रोशन हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुस्तहकम रखे, खुशहाल रखे और इसके अंदर अमन रखे। फारूक साहब, एक आखिर में कमेंट ऐड करूंगा कि पाक फौज जो है ना एक बावकार इदारा है, उसको सियासत में ना घसीटा जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।